नमस्कार ओडिशा। आज होची जनवरी मास 6 तारीख मंगलवार। आज राजाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरो चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर दृढ़ संकल्प आगरे कोनोसी विनाशकारी शक्ति तिष्टि पारे नाही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमनाथ मंदिरर 1000 वर्ष पूर्ति को भारतर अखंडतार प्रमाण भाव प्रशंसा करुछंती। शताब्दीर आक्रमण एवं ध्वंस सत्वे मंदिर सेही भली छड़ा होइतिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोशल मीडिया एक्स रे लिखिसंती, सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नुहे बरं यह भारतीय संस्कृतिर अदम्य साहस और स्वाभिमानर प्रतीक। 2026 मसीह एही पवित्र पीठ उपरे होइतिबा प्रथम आक्रमण को 1000 वर्ष पूर्ण होइतिबा बेले शताब्दी संघर्ष सत्वे सोमनाथ आज भी विजयर स्तंभ भावे दंडायमान। परवर्ती खबर दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान। श्रीमंदिर श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था नहीं मुख्य प्रशासक सूचना। श्रीमंदिर श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था नहीं मुख्य प्रशासक सूचना देछंती। से कहते प्रोटोकॉल रे श्रीमंदिर आसुथिबा अतिथिंक पई एसओपी प्रस्तुत होईछि। प्रोटोकॉल दायित्व रे केवल श्रीमंदिर प्रशासन रहिबे। श्रीमंदिर परिसर रे मोबाइल कटकणा को आहुरी कड़ा कराजिबो। नीतिकांति संबंधी जो मानकर काम थिबो केवल सेमानकु अनुमति दिया जिवो। कालीर विवाद को नहीं क्षमा प्रार्थना करने सह समन्वय अभाव जो एभली घटी बोली कहते। सीसीटीवी फुटेज आधार में जी भी दोषी कार्यानुष्ठान हेबो तदंत निर्देश देछंती। सूचना मुताबक गतकाली नववर्षर प्रथम रविवार प्रोटोकॉल दर्शन को नहीं श्रीमंदिर कमांडर एवं स्वतंत्र सुरक्षाकर्मी मुहांमुही होते। श्रीमंदिर 7 पाहाच पूर्व कीर्तन चकाड़े श्रीमंदिर कमांडर एवं सुरक्षाकर्मी मध्य पाटितुंड होता। ब्यारिकेड्रे सुरक्षाकर्मी प्रोटोकॉल दर्शन को श्रीमंदिर कमांडर सुधांशु पट्टनायक विरोध करथिले। एने श्रीमंदिर भितरे ठेलापेला परिस्थिति उपजिथिला। मंदिर कमांडर को स्वतंत्र सुरक्षाकर्मी धक्का मारिबा सह गाली मंद करथिले। एथिपई 7 पाहाच धाड़ी दर्शन सकाळ धूप परे प्राय 30 मिनिट पई बंद रहिथिला। आज श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक क्षमा प्रार्थना करबा सह समन्वय अभाव जोगु एभली घटिछि बोली कहिसंती एवं तदंत निर्देश दिछंती। परवर्ती खबर कार्य जोग देबाको डाक्तरंकु अपील कले स्वास्थ्य मंत्री। कार्य जोग देबाको डाक्तरंकु अपील करछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक। डाक्तरंकु आंदोलन को नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहछंती डाक्तर माने रोगी सेवा कार्य रे जोग दियंतु। आलोचना द्वारा सब समाधान हेबो। आम सह आलोचना करंतु। रोगी सेवारे जेपरि बाधा सृष्टि न हेबो सेति प्रति ध्यान दियंतु। सूचना था कि काली सकाळ 9 ରୁ 11 जाए सरकारी डाक्तरखाना रे ओपीडी सेवा बंद करी आंदोलन को ओलाइछंती डाक्तर। एई 2 घंटा ओपीडी रे डाक्तर रोगी देखिबे नाही। 14 तारीख सुधा सरकार दाबी उपरे कौनसी पदक्षेप ननेले परवर्ती समय उभय सकाळे एवं अपराह्न 2 घंटा लेखाएं ओपीडी बंद करने को चेतावनी देछि अमाशा। तेबे ए समय समस्त जरूरीकालीन सेवा जारी रही। परवर्ती खबर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नारे बड़ धरणर जालियाती आदाय होछि मोटा अंकर कमिशन। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नारे बड़ धरणर जालियाती ओडिशारू राज्य बाहर पर्यंत लंबिछि चेर। आदाय होछि मोटा अंकर कमिशन परिवहन विभागर तनाघना। वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट पई पंजीकृत प्रदूषण केन्द्र गाड़ी आगरे लाइन लगाइछंती लोके। हेले एहार फायदा नै प्रदूषण सर्टिफिकेट कराइदिबा नारे कला बजार आरंभ होई जाइछि। हरियाणा सरकार पंजीकृत संस्था किंबा उत्तर प्रदेश सरकार पंजीकृत संस्था नारे कटक रे दिया जाइछि जाल प्रदूषण सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट लगी 70 टंका खर्च करने को पड़ुछि। गाड़ी को जांच करने को पड़ुछि। हेले कौनसी गाड़ी जांच न होई केवल फोटो उठाई नहीं कमिशन नहीं 100 टंका 85 टंका नहीं जाल प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलुवा घटना सामना को आसीछि। परवर्ती खबर कुहुड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी कला आईएमडी। ओडिशा रे घन कुहुड़ी अनुभूत हेबा नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु 5 दिनिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आईएमडी पक्षरु कहा जायछि गत 24 घंटा मध्य ओडिशा रे घन कुहुड़ी एवं ठंडा अनुभूत हेबा जारी रहिछि। राज्यर 7टी सहर रे तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले रहिछि। झारसुगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 8.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायथिबा बेले बरगड़ रे तापमात्रा सर्वाधिक 29.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड
ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 27.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 16.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 25.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 13.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ, ଫିଟିପାରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ, ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୋଲିସ। କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ର ସାହୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସ୍ୱାମୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୀପକ ରାଉତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଏହାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁଣ୍ଟିନି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୀପକକୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ସହ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦୀପକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିବେ ଆଉ 2 ବାଘ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିମିଳିପାଳ ପରେ ଏବେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସିବେ 2ଟି ନୂଆ ବାଘ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଘ ଆଣିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ରହିଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯମୁନା ଏବଂ ଜିନତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନି। ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଇନି। ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମହାନାଟକ, ମେଣ୍ଟରୁ ଦୂର ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ପାୱାର। ପିଏମସି ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ପୁଣେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଅଜିତ ପାୱାର କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲେ ସେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମସି ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ବିଏମସି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣେ ଏବଂ ପିମ୍ପର ଚିଞ୍ଚୱାଡାରେ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଏ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଯେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣେରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମହାୟୁତିର ଅଂଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପିକୁ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ 2 ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 2 ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ କର୍ପୋରେସନ ଉପବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2 ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ କେମିକାଲ ବୋଳା ନୋଟକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହରେକୃଷ୍ଣ ସିଂ ଏବଂ ବାରିପଦାରୁ ଉଦଳାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ପିସି ଆଇନ 2018 ଧାରା 7 ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗର୍ଜିଲା S-400। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ହଜାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ନିଦ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ S-400 ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିଜାଇଲର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 40 ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ମିଜାଇଲ ସଦୃଶ ଗତି କରୁଥିବା ବଂଶୀ ନାମକ ଏକ ଟାର୍ଗେଟ ଡ୍ରୋନକୁ S-400 ସଫଳତାର ସହ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ 400 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ମିଜାଇଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିପାତ କରିବାର ସକ୍ଷମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ, ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କୋଲକାତା ଲିଙ୍କ। ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା 68 ପୃଷ୍ଠାର ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଲୁଚିଛି ସତ। କୋଲକାତା କମ୍ପାନୀର ଚଞ୍ଚକତା ବାବଦରେ ମିଳିଛି ତଥ୍ୟ। ଏକ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା OPRP। ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ଦୀଘା ମଡେଲରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଦୀଘା ମଡେଲର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ। ଅରବିନ୍ଦର 2 ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ଓ ନିମାଇ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ
ହସ୍पिଟାल ଆଡମିଟ୍ कार्ड चार्जसीट्रे रही 16 अभियुक्तों ना किंतु एही चार्जसीट्रु बाद बढ़ी अभियुक्त अमित भारतीर ना। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री जनशुणाणी शताधिक अभियोग शुणी त्वरित समाधान निर्देश। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे जनता अकुंठ विश्वास और आस्था ही सरकार को निरंतर सेवा करने अपार शक्ति जगाउछि। से जोर दे कहते एही सरकार हेउछि लोकंक सरकार। प्रशासन और जनता मध्य व्यवधान को दूर कर व्यवस्था को लोकंक अति निकटतर करने आम प्रतिबंध। से आगक कहते जनशुणाणी पारदर्शी प्रशासन और द्रुत कार्यानुष्ठान उपर आधारित आमर शासन व्यवस्था आज साधारण लोकंक द्वार मुहरे पहुंची पारिछि। आम सरकार कहीं जणे भी जेमिति न्याय वंचित न हेबे सेथिपई आमे सब प्रकार प्रयास करूछु। परवर्ती खबर मंडी अव्यवस्था मिलर्स आंदोलन। खरीफ धान किणा आरंभर मंडी अव्यवस्था मिलर्स और सरकार मध्य तुटुनी विवाद। आज आंदोलन करेंगे मिलर्स मंडी धान उठाइबे नहीं। दाबी पूरण न हेबा जाए आंदोलन चलिबो बोली राज्य मिलर्स संघ सभापति महेश बंसल कहते। गतकाली यहाको नै विभागीय मंत्री और मिलर्स संघ मध्य आलोचना होइतिला किंतु ताहा विफल होइतिला। फल राज्य में धान किणा को नै अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि होइछि। ए वर्ष आरंभर एही विवाद देखा देइतिला। सरकार किंतु यार स्थायी समाधान कले नहीं। एबे परिस्थिति एपरि हैला जे धान किणा मझिरे मिलर्स धान उठाइबा बंद करदेले। परवर्ती खबर एसआईआर प्रसंग में मुख्य निर्वाचन कमिशन को ममता बनर्जी को चिट्ठी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसआईआर को समालोचना करी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखिछंती। भोटर तालिका रे व्यापक संशोधन रे अनियमितता प्रक्रिया उल्लंघन एवं प्रशासनिक त्रुटि संपर्क में से प्रश्न उठाइछंती। ममता तांको चिट्ठी रे कहछंती जे संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया कोनसी दृढ़ आधार किंबा पूर्व प्रस्तुति बिना करा जाउछि। निर्वाचन कमिशन को लिखिथिबा एक चिट्ठी रे सेही प्रक्रिया रे थिबा अनेक प्रमुख त्रुटि उपरे आलोकपात करिसेंती। ममता बनर्जी कहते जे उपयुक्त प्रस्तुति बिना तरबरिया भावे एसआईआर कार्यकारी करा जाउछि। एहा सह से अभियोग करछंती जे गुरुत्वपूर्ण निर्देशावली प्रायतः व्हाट्सएप रे पठा जाउछि। एभली एक संवेदनशील प्रक्रिया पई लिखित एवं स्पष्ट निर्देशावली अत्यंत जरूरी। परवर्ती खबर तटरक्षी बाहिनी सेवारे सामिल हेला समुद्र प्रताप। भारतर सामुद्रिक सीमा सुरक्षा एवं परिवेश सुरक्षा दिगरे एक नूतन अध्याय जोड़ी जाइछि। भारतीय तटरक्षी बाहिनी रे सामिल होइछि समुद्र प्रताप। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार दक्षिण गोवा भास्कर थिबा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रे देशर प्रथम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप को आनुष्ठानिक भाव में भारत तटरक्षी बाहिनी सेवारे सामिल करिसेंती। एही जहाजटी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 114.5 मीटर लंबा एही जहाज रे 60% अधिक स्वदेशी सामग्री रही। यह जहाज ओजन 4200 टन एवं यार गति 22 नट अधिक। यह जहाज सामुद्रिक प्रदूषण नियंत्रण नियमावली सामुद्रिक आईन प्रवर्तन संधान एवं उद्धार कार्य एवं भारतीय स्वतंत्र अर्थनैतिक क्षेत्र को सुरक्षा देबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिब। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एम्स को चिकित्सा संपर्कित तथ्य मांगिला कटक मरकत नगर पुलिस। कंठशिल्पी ह्यूमन सागर मृत्यु मामला भुवनेश्वर एम्स को ह्यूमन सागर को चिकित्सा संपर्कित तथ्य मांगिला पुलिस। शव व्यवस्थित संबंधी तथ्य प्रदान करने को नोटिस जारी करिछि कमिशनरेट पुलिस। ह्यूमन सागर को मृत्यु को संदेहजनक एथिरे 9 जनक संपृक्ति थिबा अभियोग आनी मरकत नगर थाना रे एतला देथिले तांको मां। एतला आधार रे अभियुक्तों को जेरा करबा पूर्वरु आनुषंगिक प्रक्रिया सारिबा को उद्यम करुछि पुलिस। ह्यूमन को फोन डिटेल कटक स्थित बासभवन सीसीटीवी एवं तांको सह जड़ित थिबा व्यक्ति विशेष नारे एतला दायर करिसेंती मां शेफाली। ह्यूमन को अत्यंत निकटतर तदंत परिसरभुक्त करने दाबी करछंती। सेमाने हेले ह्यूमन को पत्नी श्रेया मिश्र और तांको परिवार, चिकित्सा करुवा डाक्तर बांधवी अर्पिता चौधरी और तांको परिवार, मैनेजर दिनेश बेहरा, मोहम्मद आबिद ओरफ बबुल, प्रशांत बेहरा, सोमेश शतपथी एकाधिक लोकों को तदंत परिसरभुक्त करने को दाबी करछंती मां शेफाली। परवर्ती खबर बदलिब विश्वकप मैचर पूरा खेलसूची। आईसीसी नहीं पारे बड़ निष्पत्ति। बदलिब टी20 विश्वकप पूरा खेलसूची। बांग्लादेश खेलाड़ी को नहीं विवाद उपजिबा परे एने आईसीसी एक बड़ निष्पत्ति नहीं पारे बोली सूचना मिली। तेबे टी20 विश्वकप 2026 मसीहा फेब्रुआरी 7 तारिख में आरंभ हेबार थिला एवं फाइनाल मार्च 8 तारिख में हेबाकू स्थिर होइथिला। ए टूर्नामेंट भारत एवं श्रीलंका मिसी आयोजन करबाकू जाउछंती। हेले ता पूर्वरु बांग्लादेश खेलाड़ी आईपीएल रो बाद पड़िबा एवं एहाकू ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत रे विश्वकप खेलिबाकू मना करबा परे विश्वकप रो पूरा शेड्यूल परिवर्तन होई पारे बोली सूचना मिलुछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। SC/ST ଓବିସିଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି SC, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ OBC ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ EWSର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କଟ୍ଅଫ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆସନରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ରାୟର ଭାରତର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମେଧାବୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଆସନର ଅର୍ଥକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ଟାରିଫ। ରୁଷ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଉପରେ ବଢ଼ିବ କି ଟାରିଫ? ପ୍ରଥମ 25% ଲଗାଇଲେ, ମନ ବୁଝିଲାନି ଆହୁରି 25% ବଢ଼ାଇ ମୋଟ ଶୁଳ୍କକୁ 50% କଲେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବି ଅଟକି ରହିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରେ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓଙ୍କ ସହ ସିଏସ୍ଙ୍କ ବୈଠକ। 2036 ଓ 2047 ଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଗଠନ ହେବ କମିଟି। ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। 6ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓ ବିଭିଆର୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2036 ଓ 2047 ଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ସିଏସ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ନୀତି ଆୟୋଗ ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୱାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ଏଜି ଛକରେ ଲାଗିବ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁମାନ ଏତେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ 4 ସହର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର, ବାରିପଦା ଓ ଅନୁଗୁଳ 3 ସହର ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲାଗିବ। ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ଏଜି ଛକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହି ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲଗାଇବ BMC। ରବିବାର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇ ଲଗାଯିବ। ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ। ଲେହକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ। ସୋମବାର ଲେହରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିମାନ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲେହରେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଉଡ଼ାଣ ଅବତରଣ ଉଭୟ ବିମାନ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖି ଅନୁମତି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଠାଇବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ IPL ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ କଟକଣା। ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଧୀରେ ବିବାଦୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କ। ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ତିକ୍ତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହା ହେଲା ସେଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL ଆଉ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବନି। ଏନେଇ ସୋମବାର ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା BCCI ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ KKR ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଛି। ଏହି ବାଂଲାଦେଶର IPL ପ୍ରେମୀ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ହେଲା ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ 6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନି 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଲ୍ 2025ରେ $50 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଗତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସର୍ଭର ଏବଂ ଶ୍ରବଣଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସମେତ 46ଟି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୋଟ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଲକ୍ଷ। ଅନେକ କାରଖାନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଆପ୍ର 4 ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବିତ। ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ହଙ୍ଗାମା ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆପ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି 4 ଜଣ ଆପ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କିଛି ମାସ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆତିଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଗତ 4 ମାସ ଧରି ଗୁରୁତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ମିନିଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ହେରାଫେରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ଏମ୍ସ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାଦଶରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକ ସଫଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 3,000 ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 3,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଟ୍ରଷ୍ଟ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବେଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ଜାମିନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ 7 ଜଣଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଏକାଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜାଣିଶୁଣି ସାମୂହିକ କିମ୍ବା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଜାପାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା। ଜାପାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଏକାଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ଯାହାପରେ ଜାପାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମିୟୁଙ୍ଗ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବେଜିଂଠାରେ କଥା
କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IRCTCର ନୂଆ ନିୟମ, ଘରେ ବସି ଟିକେଟ କରିବା ହେଲା ସହଜ। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ନୂଆ ରେଲୱେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରଡ୍ଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। IRCTCର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିୟମରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ 60 ଦିନର ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ବୁକିଂ 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ IRCTC ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକେଟ ଲଞ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ରକେଟ ଲଞ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ନାଇଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 292 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଇସ୍ରାଏଲ ସହଯୋଗରେ ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିର୍ମାତା ନାଇଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 292 କୋଟିର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 150 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 300 କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଯେପରି ଫିଟ୍ ହେବେ ସେହି ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 11 ଜାନୁଆରୀରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଭାରତ। ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଚାଇନା। ବୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ବେଳକୁ ବେଳ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେକ ସେକ୍ଟରରେ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବେ ରଣନୈତିକ ଟକ୍କର ରୂପେ ନେଇଛି। ଭାରତର ଇଚ୍ଛା ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ, ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନକୁ ଭାରତ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ରୋବୋଟ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ରୋବୋଟମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ ସେମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ରୋବୋଟମାନେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟିଯିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ହଂକଂ ସିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍କିନ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ବେଆଇନ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଆଇ ସେବା ଗ୍ରୋକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରି ସମାନ ପରିମାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି କହିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏକ୍ସର ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଜବାବରେ ମସ୍କ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୋକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରି ସମାନ ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦୋରରେ ନୂଆ 20 ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଏବେ ବି 142 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଇନ୍ଦୋରରେ ଆଉ 20 ଜଣ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ଇନ୍ଦୋର ଭଗୀରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବି 142 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ମୋଟ 398 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 142 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 11 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଭଗୀରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ 9,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ଜଣ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀରୁ ଇନ୍ଦୋରକୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଇପଲାଇନ୍ ଉପରେ ଏକ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ
ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ପାଇପ୍ ପାଣିରେ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଯୋଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନ୍ନୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିନି ବିତରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀ କଷ୍ଟଭଞ୍ଜନ ଦେବ ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ 5 କୋଟିର ଦାନ ଦେଲେ ଅମ୍ବାନୀ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ 2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଜରାଟ ଧାର୍ମିକ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ବଟାଡ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ କଷ୍ଟଭଞ୍ଜନ ଦେବ ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରୀତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ 5 କୋଟି ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୋଏଡାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍। ଭାରତର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସରେ ଖୋଲିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଧାରିତ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଚଳ ହୋଇନି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ଚଳୁନି। 2023 ମସିହାରୁ ଏହି ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ନୋଟ୍ ଭୁଲରେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଏହି ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଏହି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 98.41% ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ନୋଟ୍ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ରହିଥିବା ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବଶେଷ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପବିତ୍ର ପିପରାହୱା ଅବସରରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ କେବଳ କଳାକୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ପବିତ୍ର ଐତିହ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। 1998ରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପିପରାହୱା ରତ୍ନ 127 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି।